बंधु माने जो माने प्रतिदिन निज पूजा घरर दीप एवं घंटी धोईथांती से माने ध्यान दे शुणु नचेत आपणकर संपूर्ण घर नष्ट हो एवं घरे धनर अभाव देखादेव। तो बंधु माने जीवन रे जेते असुविधार सम्मुखीन हुअंतु ना काहेकि गोटिए कथा केबे भी भूलंतु नाही। घंटी देवादेवींकर मूर्ति एवं पूजा घरे दीप जालिबार भूल आपणकर भाग्य खराब करिपारे। आम उपरे एपरी दुर्भाग्य आसे जे सेठारु मुक्कलिबा असंभव हो जाए। घरे समृद्धि बंद हो जाए, सुख सरी जाए एवं दारिद्रता आसी जाए, जहाँकि आम मनरे अस्थिर मन हुए। तेबे बंधु माने यह संभव जे आपण मध्य अजणातारे हो एही समस्यारे बा एही समान भूल करूछंती, जहा फलरे आपनक पाखरे टंका रहुनाई। घरे अशांति व्यापी थाए एवं सफलता आपणकु शीघ्र मिले नाही। आमे प्रायतः जणातरे किंबा अजणातरे किछि एपरी काम करू जहा द्वारा आम भाग्यर द्वार बंद हो जाए। अन्य सबु किछि खसी गले आम पाखरे खाली अनुताप छड़ा आउ किछि न थाए। किंतु आपण माने भयभीत हुअंतु नाही। आजिर एही वीडियो माध्यमरे आमे जानिबा पूजा घर सहित जड़ित किछि रहस्यमय गुप्त कथा विषय रे। तेणु एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण एहा द्वारा आपनक जीवन रे अनेक परिवर्तन करिवार चाबिकाठी। अनेक लोक पवित्र वस्तु गुडी को धर्मर प्रतीक बोली माने पूजा घरे रखि थांती, किंतु सेमाने सबुठारु बड़ भूल करंती। आज आमे पूजा घरे केउ जिनिस रखिबा शुभ एवं केउटी अशुभ ताहा विस्तार रूपे जानिबा। केउ समय रे दीप जालिबा उचित एवं ताहाकु जळाइबा समय रे केउ मंत्र जप करिबा उचित एवं घंटी केतेबळे बजाइबा उचित, सकाळे ना संध्यारे एवं केते थर शंख केतेबळे फुंकिबे, किपरि फुंकिबे एवं फुंकिबा समय रे केउ मंत्र जप करिबा उचित, कौन प्रतिदिन दीप धोइबा उचित, पूजा घरे केतोटी मूर्ति रखिबा उचित एवं काहींकी एही 7 किंबा 8टी जिनिस छोट मने हुए, किंतु एगुडिकर सीधासलख प्रभाव आपणकर भाग्य उपरे ही पड़ी थाए। तेबे बंधु माने एबे आपणक मनरे मध्य गोटिए प्रश्न आसुथिबो जे मु प्रथमे पूजा करे किंतु काहेकि मते कौनसी फल मिले नाही, बरं मु क्षति सहे। एही वीडियो रे आमे जानिबा एही रहस्य को विस्तार भाबरे जानिबा। पूजा आम जीवन रे एक अविच्छेद अंश। समस्ते कौनसी ना कौनसी देवी देवता को पूजा करती। केतक देवी दुर्गा को पादरे मुंड नुआंती, जेतेबेले अन्य माने भगवान विष्णु को स्मरण करिथांती। सेमानंकर पूजा मध्य फल प्रदान करे, किंतु आपण कौन जानती जे छोट एही भूल सेही फल को बाधा दिए। एही भूल गुडिक एते छोट मने हुए जे आमे सेही गुडिको अणदेखा करिदौ, किंतु शास्त्र रे स्पष्ट भावरे उल्लेख करा जाइछि जे जदि आपण पूजार संपूर्ण लाभ पाइबा पई चाहुछंती तेबे एही जिनिस गुडिक प्रति ध्यान देबा गुरुत्वपूर्ण अटे। आज आमे जानिबा पूजा घरे थिबा घंटी एवं दीप सठिक व्यवहार विषय रे। तेबे बंधु माने दीप गुडिक प्रतिदिन धोइबा उचित कि सप्ताहरे थरे किंबा 2 थर धोइबा उचित कि? जदि यह एक धातु दीप तेबे एहाकु केबे एवं किपरि सफा करिबा उचित? जदि यह माटीर दीप बा माटीर दीप जालिया पई सठिक समय एवं अवसर कौन? मंदिर रे केउ प्रकारर घंटी व्यवहार करिबा सबुठारु शुभ बोली विवेचना करा जाय। केबे घंटी बजाइबा उचित एवं केते थर बजाइबा उचित? संध्या प्रार्थना समय रे घंटी बजाइबा उचित कि नुहे? एही सबु समस्त प्रश्नर उत्तर आपण आजिर एही वीडियो रे पाइबे। तेबे बंधु माने गोटिए कथा मन रखंतु, अधा ज्ञान केतेक समय रे क्षतिर कारण होइथाए। तेणु एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे प्रथमे जानिबा माटी दीप विषय रे। एहा विषय रे विस्तार रूपे आलोचना करिबा। एही साधारण देखा जाउथिबा दीपटी प्रकृत रे पवित्रता एवं पवित्रर प्रतीक। दीपावली हो, धार्मिक पर्व हो
କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ପୂଜାପାଠ ହେଉ ମାଟି ଦୀପ ଜାଳିବାର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଘର ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଦୁଆର ପାଖରେ ଜାଳିଲେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଯେପରି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୀପ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଏ ଏହାର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଥରେ ଜଳାଇ ଦିଆଗଲା ପରେ ମାଟିର ଦୀପ କେବେ ବି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ନୂତନ ମାଟିର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଜାଇ ରୁହେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧାତୁ ଦୀପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବରଂ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଜଳେଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ଧୋଇବା ଉଚିତ, ବିଶେଷ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାପିଯାଏ। ସପ୍ତାହର କେବଳ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୂଜା ଘରର ଘଣ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦରୁ ଘରରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଘଣ୍ଟିକୁ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ଘଣ୍ଟିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ଆପଣ ପୂଜାସ୍ଥାନ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ନିଜର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଘଣ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୁଭ ଘଣ୍ଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ଖଣ୍ଡିତ ଘଣ୍ଟି, ଏହାକୁ ଗରୁଡ଼ ଘଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ ଯେ ଘଣ୍ଟିକୁ କେତେଥର ବଜାଇବା ଉଚିତ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ 5 ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ନୈବେଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ଜୋରରେ କିମ୍ବା ଲଗାତାର ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ 3 ଥର ବଜାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ହାତରେ ହିଁ ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟିକୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ବାହାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ ଏହା ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଆଡ଼େ ଥରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦରବାରର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। 2 ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଘର ମନ୍ଦିରର କିଛି ଜରୁରୀ ନିୟମ ବିଷୟରେ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହିଁ ମୁଖ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିଗକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ
ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପୂଜା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବି କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲାଭ ଅନେକ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ସିଡ଼ି ନିକଟରେ ପୂଜା ଘର ବା ମନ୍ଦିର କେବେ ବି ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଆସନ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଆସନ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ। ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତି କମ୍ରେ 10 ଇଞ୍ଚ ସିଧାସଳଖ ଭୂମିରେ ରଖିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଏକ ପୀଠ କିମ୍ବା ଆସନରେ ବସିବା ଏହା କେବଳ ଆରାମଦାୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ବାସି, ପଚା କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ପୂଜାରେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଚେତ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଫୁଲକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତି ଜରୁରୀ କଥା ଅଟେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର ବେଡରୁମ୍ରେ ମନ୍ଦିର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହାର ପରଦା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି କଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କଳା ପୋଷାକ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ଭାବନା ଆଣିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂଜା କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଶାନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଏବଂ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପୂଜା ଘରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏକରୁ ଅଧିକ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଚକ୍ଷଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବ। ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଫଟୋକୁ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତା ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରେ ପୂଜା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ନିୟମ, ଯାହା ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ, ପୂଜା ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଘରର ଏକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପବିତ୍ର କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ କେବେ ବି ଶୟନ କକ୍ଷ, ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏବଂ ଗହଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୂଜାରେ ଲାଗିପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀପ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ। ଦୀପ ଜାଳିବା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଦୀପକୁ ସର୍ବଦା
ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖୀନରେ ବା ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଠାକୁର ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଆଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ଦୀପ ଜାଳିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ତେଲ ଏବଂ ଘିଅର ଦୀପ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବାମ ପାଖରେ ଘିଅର ଦୀପ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାଖରେ ତେଲର ଦୀପ ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀପ ପାଇଁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିଗକୁ ଦୀପର ମୁଖ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୀପ ଘରେ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଦୀପ ଘରେ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଜୀବନରେ 7 ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ କରିଥାଏ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ତାର ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଆଣି ଦୀପର ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଏପରି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳିବେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଜାଇ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ